النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يعني منهم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسرد جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالكتار فنسترزق برزقك ونستطيف شرار خلقك ونستقل بحمد من أعطانا ونبذل بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمنعم اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فشرني عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحليل البارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعد مع الحجم وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهلك وقبل عنا أيدينا شرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حرما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فمها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عسرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنما كلكم مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإردات والخطرات من الشكك والدنون والأوهام ساترة القلوب عمد العدل القيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا فسبسنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال حديدا لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبار الدنيا وبار الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا
صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من أقام الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في العمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واضمس على وجه أعدائنا وامساكم على مكانة فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأنشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر أجر يصرف علينا لا ينصرون آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الدول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا آمين عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سيد العرش مسبون علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك وصدق يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك واسمعني منك وبشر بك وأقمني بشهودك وعرفني طريق إليك وهبني علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير
يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عديم يا الله اسمع دعائي بخشية لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق يا عليم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سميع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند شدائد يا خفي لطاف يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ما نطلب من أجله من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلي والآفات ولا تجد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين يا سامع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام الأحمن ومنشرها بعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى كلها باسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لا يطلع عليه أحد أبدا ولا يحصى عددا فرج عني اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بقدرتك علي ولا تهلكني وأنت رجائي ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما خطرت يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك يا وهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلايا والشكر العافية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين Barkikum Ami Dimas Fian Adit Badawi Hafidh Muayyidin Adib Sani Badawi Yudis Fuad Manan
ila qawlihi walau ta'ana nafsahu bisikinin, masih bahas yang membatalkan puasa. Wusulu ainin ila ma yusamma jaufan, masalah sampainya ain ke dalam jauf, sampainya ain ke dalam jauf. Walau ta'ana nafsahu bisikinin wa nahwiha, misal ada orang menusuk dirinya sendiri dengan peso, menusuk dirinya sendiri dengan peso, misal ada orang wa nahwiha, atau dengan semacamnya peso, entah pulpen, entah tombak. Akhirnya fawasalat jaufahu au timaghahu, maka sampai itu peso wa nahwiha sampai ke dalam jaufnya atau ke dalam otaknya. Akhirnya pesone nembus ke dalam perut, pencernaan atau ke rongga yang bisa tembus ke pencernaan. Au timaghahu, atau tembusnya ke otak. Otak ini jauh loh, otak ini juga jauh. Jadi kalau nisbatnya mulut ya atau hidung itu sampai tenggorokan ke bawah itu semuanya jauh, atau ke atas itu juga jauh, ke atas otak. Au ta'anahu ghairuhu bi amrih, atau dia ditusuk oleh orang lain tapi dengan perintah dia, coba aku ditusuk. Biasanya kayak gitu ya, orang jaduk-jadukan, coba aku tusuk, ternyata bisa luka sampai ke jaufe, jebule durung jaduk, ternyata saya ketehen, berarti wiridane kurang. Fawasalatha fa innahu yuftir, akhirnya peso itu sampai ke jauf, baik itu jauf perut atau dimag atau otak, itu fa innahu yuftir, itu bisa batalke puasa. Walhasil meskipun bukan min manfadhin maftuh, padahal kan ditusuk, bukan min manfadhin maftuh. Manfadhin maftuh itu masuk dari mulut, dari hidung, itu manfaat maftuh. Ini yang ditusuk kan masuknya bukan dari manfadhin maftuh, itu tetap batal. Tapi kalau ditusuknya itu dengan sendiri, dia sendiri yang nusuk, atau orang lain ayo tusuk saya, tusuk, nah, itu batal, paham ya? Tapi kalau orang lain yang nusuk tanpa perintah, tidak batal. Makanya paham orang nyuntik itu kira-kira ya nek diperintah ya mungkin, atau tidak diperintah ya dengan izinnya, seizinnya orang yang disuntik sampai jauh. Tapi nek misal dokter ada nyuntik tanpa seizin yang disuntik, contohnya dicekel itu bocah cilik ketakutan sama suntik, terus disuntik, akhirnya tanpa keinginan anak yang disuntik, berarti bukan yang termasuk bi nafsihi au ghairuhu bi amrih, ya kan? Ini yang dibahas itu ketika ta'ana nafsahu, ya kan? Ta'ana nafsahu, dirinya sendiri yang menusuk, atau ghairuhu bi amrih, atau orang lain yang nusuk tapi dengan izinnya orang yang ditusuk, itu batal. Tapi kalau orang lain tanpa seizin, tidak batal. Seperti mukrah, mirip seperti orang mukrah, dipaksa. Dipaksa berarti ya nggak
bahaya. Orang mukrah sama seperti orang lupa, tidak ada bahayanya. La min batinin ila batinin, tidak bahaya, tidak batal. Kalau masuk jauf itu adalah ain yang dari dalam ke dalam, langsung ke dalam lagi. Kama lawi bitala an nukhamata min ra'sihi ila batnih, seperti contoh orang menelan nukhamah, dahak dari kepala menelan ke perut. Jadi disedot-sedot akhirnya sampai ke pangkal tenggorokan, tapi dengan qayyid seperti yang sebelumnya, dengan qayyid belum wasalat lam tasil ila hadid zahir, langsung ditelan lagi. Itu kan isal, itu kan wusulul ain ilal juf. Ini bahas nukhamah memang, tapi pembahasan nukhamah bukan masalah hadid zahir, tapi masalah ain yang wusul ilal jauf. Itu apakah batin ke batin, dari dalam ke dalam, itu batal ke? Tidak batal. Soalnya itu dari batin ke batin. Yang dimaksud wusulul aini ila ma yusamma jaufan, itu ain yang dari luar masuk ke jauf, bukan ain yang dari batin menuju batin. Faham? Paham ya? Nah kemarin nukhamah kenapa dibahas? Soalnya nukhamah yang dibahas itu yang wasala ila hadid zahir, kembali ke batin lagi. Ya kan? Ya kan nukhamah kan memang dari dalam, tapi kok dibahas soalnya yang sudah wasalat ila hadid zahir, sudah di batas zahir, terus ditelan, nah berarti dari zahir ke batin, meskipun itu nukhamah. Tapi kalau dari atas langsung ditelan tanpa menuju hadid zahir, ya tidak batal. Kama la yuftiru bi bal'ir riqi al-khalisi min ma'dinihi, sebagaimana tidak batal orang menelan air ludahnya yang murni tanpa campuran. Maksudnya murni itu al-khalis, yakni murni tanpa campuran coklat, kecampuran gula, itu tanpa campuran. Itu min ma'dinihi, dari tambang air ludah. Tambang ini tempat penyimpanan, dinamakan tambang soalnya sumbernya memang itu aslinya. Nah air ludah ini tambangnya mana? Ya semua, mulai mulut semua itulah tambangnya air ludah. Itu air ludah yang keluar dari tambangnya ketelan, tidak masalah. Meskipun kalau kita mau membahas ikut zahir apa batin, air ludah yang di lidah ini sudah termasuk hadud zahir apa batin? Zahir. Berarti kalau menelan air ludah berarti wusulu ain ila zahir, min zahir ila batin, mestine batal. Kenapa tidak batal? Kenapa tidak batal? Lita'assuri al-ihtiraz, soalnya sulit kita menjaga. Gimana kita tidak boleh menelan air ludah? Sidik-sidik jajuh. Nek batal, nek menelan batal, ya siapa yang mampu puasa? Salah satu tafsirnya khuliqal wa khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah menciptakan segala sesuatu itu dari air. Ada yang mengatakan, sebagian mufassir, minarik, punya air ludah. Selama dia bisa produksi air ludah, dia bisa hidup, bertahan hidup. Lah mestine air ludah di lidah iku hadud zahir. Ketelan itu mestine wusulul ain ila ma yusamma jaufan. Tapi tidak batal, soalnya usrul ihtiraz di kaidah dalam agama Islam.
Semua yang sulit kita jaga dimaafke. Ku faedah Islam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Padahal kaidahnya jelas, puasa itu yang menahan diri dari wusulul ain ila ma yusamma jaufan. Nah, jadi Islam itu gampang. Hikmah kalian jadi orang ya gitu, sing gampang. Kudune ngene. Iya mestine ngono, tapi nek ada uzur ya dimaafkan. Nah, gitu. Ora ngaji ya ngadeg. Iya, tapi wong poso ya aja suwe-suwe, wis lungguh. Nah, tulis ojo memberatkan hukum. Nah, Islam itu gampang. Tapi ojo menggegampang. Ojo gegampang hukum. Kaidah fikih kan semua yang sulit itu jadi luas. Iya, tapi ada kaidahnya tetap. Tidak semua itu pokok angel berarti dimaafke. Tidak serba gitu. Tetap aja dimaafke yang melalui proses, melalui kaidah untuk apa? Ittisaknya itu, luasnya itu ada kaidahnya, enggak asal-asalan. Pokok nek angel berarti dimaafke. Gampang ikut jenenge. Falau akhrajahu illa syafatihi farattahu bil lisanihi wabtala'ahu aftar. Misal ada orang mengeluarkan air ludah ke mulut, syafah. Mulut itu bibir yang merah ini loh, yang di luar. Kalau ngomong kelihatan sama orang. Beda sama fam. Nek fam itu yang kemarin Imam Ghazali. Fam itu di dalamnya bibir. Paham bibir ya? Bibir ini yang merah ini loh. Yang kalau kalian ngadep sama orang kelihatan dari luar itu syafah. Kalau fam ini di dalamnya syafah. Kalau orang mengeluarkan air liur sampai dia air liurnya di merah-merahnya bibir, faratahu bilisaneh, terus dijilat lagi pakai lidahnya, terus wabtala'ahu ditelan lagi, aftar, itu bisa batal kena itu. Soalnya sudah keluar dari ma'din, sudah keluar dari tambang. Ya kalau sudah keluar ya sekalian sekalian diludahke. Di dalam masjid gimana nek meludah? Ya ambil tisu, diludahke, terus disai sambil sholat, gak apa-apa. Gak masalah. Atau enggak pakai tisu, ya pakai rida, terus ditaruh di bagian dalam ketika dia sholat, enggak masalah. Wala bi ghubarit tariqi, dan tidak batal orang menelan atau menghirup atau kemasukan debu jalan. Misal di jalan terus ada debu terhirup akhirnya sampai tenggorokan, batuk-batuk, ketelan, enggak masalah. Soalnya kita sulit menghindar. Tetap mestine sesuai kaidah iku ain, iku minal kharij ilal jauf, mestine batal. Tapi wong sulit ya dimaafkan. Dan ini wusul yang dimaafkan tentu saja kalau tidak disengaja. Beda kalau ada debu banyak terus dibuka mulutnya atau dihirup terus masuk betulan akhirnya batuk-batuk, sengaja memang ya batal nek sengaja. Ini yang dibahas yang sulit menghindari, yaitu di jalan sudah gini masih masuk, dimaafkan. Wala ma tasyarrabathul masammu, dan tidak batal sesuatu yang diserap oleh pori-pori akhirnya masuk ke dalam jauf, tapi lewatnya bukan manfadhin maftuh, bukan lubang yang terbuka, tapi lewat pori-pori, dimaafkan. Bituhni, dengan minyakan, contohnya zaitun, akhirnya meresap masuk ke pori-pori, contohnya wal ightisali, dan meresapnya air ketika mandi, ndak anduan tiba-tiba
langsung meresap ke dalam jauf, iku dimaafkan. Wal iktihal make celak, iku akhirnya meresap celak ya masuk ke mata, bukan meresap pori-pori. Atau ikhtisal mandi, kalau mandi ya pori-pori. Kalau misal mandi masuk airnya di manfadhin maftuh gimana? Kalau di dalam manfadhin maftuh orang mandi terus masuk air enggak sengaja sampai masuk itu di dalam jauf. Kalau mandinya itu mandi yang syar'i, contohnya mandi syar'i, mandi junub. Contohnya mandi syar'i, mandi sunnah yaumil jumu'ah, mandi li hudhuri sholatil jumu'ah, mandi yang sunnah-sunnah atau mandi yang wajib-wajib itu loh. Kalau mandinya kayak gitu, ibadah, itu dia kok kemasukan air. Ketika kemasukan air itu ndak sengaja dan dia sudah hati-hati, dimaafkan. Tapi kalau dia itu ndak hati-hati, meskipun mandi atau wudhu yang ibadah dan dia ndak hati-hati, akhirnya kemasukan batal, soalnya ndak hati-hati. Berarti kan sengaja. Tentu saja ini nggak bahas masalah ingat apa lupa. Semua nek lupa dimaafke. Ini berarti nek ingat. Dia sadar iki puasa. Ketika dia mandi atau ketika wudhu dia nggak hati-hati. Istinsyak serot sak banter-banter serot sampai akhirnya masuk. Batal ndak hati-hati kok. Beda nek dia istinsyak menyedot air ke dalam hidung. Ki puasa jangan kenceng-kenceng, akhirnya disedot pelan-pelan. Sudah hati-hati kan? Ternyata kok kebanteran gak sengaja, akhirnya masuk. Atau kumur-kumur, jangan ketelen puasa, wis hati-hati deh. Ketika aku wudhu atau ketika aku mandi, yang ada kumur-kumure, mandi kan ada sunah kumur-kumur. Itu yang ibadah, terus dia sudah hati-hati, tidak sengaja ketelen, dimaafke. Soalnya mandine atau wudune sunnah, kumur-kumure itu juga disyariatkan dan sudah hati-hati dan itu tidak sengaja, dimaafke. Beda nek mandi tidak ibadah, contohnya mandi sore rutin, setiap sore mandi, adat bukan ibadah, yaitu meskipun sudah hati-hati kok tidak sengaja batal, soalnya dia mandi bukan ibadah. Wal iktihal, celaan kok sampai masuk mata, sampai ke dalam jauf, itu tidak batal ke puasa. Iktihal berarti kan di mata, no iktihal yang gini irung. Iktihal mesti yang mata. Tapi tidak paham, para ulama sering bahas itu. Bahas orang misal pakai celak, terus misal celake iku di mata iku sampai masuk ke jauf sampai ada rasane, nah iku. Walau wajada ta'mal kahli fi halaqih, meskipun misal orang yang celaan itu bisa merasakan rasanya celak di tenggorokan. Jadi orang yang celaan akhirnya sebagian celake iku masuk dari mata iku ke dalam. Terus sampai dia bisa merasakan ada rasanya celak di tenggorokan, tidak batal, tidak masalah. Soalnya itu ada yang mengatakan bukan manfadhin maftuh. Soalnya berarti kalau bukan manfadhin maftuh berarti masam, pori. Tapi saya tidak pernah ngerasake rasanya celak di tenggorokan itu tidak pernah. Saya celaan itu ya dari dulu celaan. Tapi ya tidak ada rasanya. Tapi tetap dibahas para ulama mesti terjadi. Cuma waktu saya kok tidak pernah. Celaan terus ada rasanya. Kok memang ada yang macam itu biasanya tetes mata. Lah itu ada itu. Ditetes mata, terus akhirnya dari mata itu meresap, akhirnya di tenggorokan kerasa.
ada rosone. Nah itu ada itu batal apa enggak? Ya sama, iktihal enggak batal meskipun walau wajada ta'mal kahli, meskipun ada rasanya di tenggorokan, yang penting masuknya dari mata enggak batal. Itu dari hidung batal. Tak leke nomor 1 al-manafidul maftuhah, lubang-lubang yang terbuka. Al-fam, pertama mulut, al-anf, hidung, al-qubul, ad-dubur, kubul, dubur, bittifaqin, itu semua sepakat. Ini masih terus ke batal ke puasa, ain yang masuk ke dalam jauf ketika masuk melalui manafid maftuhah, melalui lubang yang terbuka dari jasad. Kalau masuknya dari lubang terbuka itu, ain masuk ke dalam jauf, masuknya min manfadhin maftuh, masuknya dari lubang tubuh yang terbuka, batal ke puasa. Nah, sekarang membahas manafid maftuhah itu apa? Lubang yang di tubuh kita yang terbuka itu apa saja? Al-fam, mulut, al-anf, hidung, kubul, dubur. Masuk ain dari situ batal. Bittifakin 4 itu semua ulama sepakat. Itu memang manfaat maftuh. Al-udhun nomor 5 telinga. Wal ain, al-ain mata. Ala khilaf itu menurut sebagian ulama. Soalnya ada khilaf di antara para ulama. Fal udhunu yaral jumhuru annaha manfadhun maftuhun. Mayoritas ulama berpendapat kalau telinga termasuk lubang yang terbuka. Artinya terbuka bisa menghubungkan antara zahir dengan batin. Maksudnya maftuh. Maksudnya maftuh itu bisa menghubungkan dengan jelas. Andaikan menghubungkan tidak jelas, pori-pori pun ada, tetap ada lubang yang sangat kecil. Tapi kan tidak disebut manfaat maftuh, lubang yang terbuka. Telinga menurut sebagian besar ulama berpendapat termasuk lubang maftuh terbuka. Wa yafarriqul ahnaf baina idkhalil ma'i ilaiha wad-duhnu. Para ulama madhab Hanafiyah membedakan antara memasukkan air. Kalimatnya kok idkhal bukan dukhul. Idkhal ada kesan sengaja memasukkan. Baina idkhalil ma'i ilaiha wad-duhnu, para ulama Hanafiyah itu membedakan antara memasukkan air ke telinga. Berarti memang menggunakan idkhal soalnya meskipun sengaja. Orang sengaja memasukkan air ke telinga, kemudian orang yang satunya sengaja memasukkan ad-duhn, minyak, contohnya zaitun atau minyak kletek itu ke dalam telinga. Menurut mereka ulama Hanafiyah, falma la yuftir indahum, kalau masuk itu air dari telinga ke jauf, menurut ulama Hanafiyah tidak batal. Bi khilafid duhni, berbeda dengan kalau minyak tetap batal. Mereka bedake. Wallahu alam, mungkin mereka membedakan antara kasus masuk telinga iku yang masuk air dengan masuk yang masuk iku minyak. Mungkin kalau air dimaafke, mungkin soalnya sering kita mandi pakai air, kita wudu pakai air, tapi kalau minyak sampai telinga iku jarang. Akhirnya wong jarang, tetap kaidah yang semula batal ya batal. Tapi kok idkhal, lagi yang kita iskal. Wallahu alam, apakah meskipun menurut ulama Hanafiyah itu masukkan air sengaja ke dalam udhun, akhirnya masuk tidak batal. Mungkin menurut mereka udhun tidak termasuk manfadhin maftuh menurut mereka. Sama seperti pembahasan kita tadi ketika bahas al-iktihal, mungkin dari meskipun sengaja tidak batal menurut mereka. Soalnya menurut mereka telinga tidak manfaatin maftuh. Wa ammal ainu,
Fayaral Malikiyatu wasyafi'iyatu bi annaha ghairu maftuh. Kalau mata, para ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat mata bukan termasuk manfaat maftuh. Makanya tadi tidak batal. Meskipun celaan kok masuk sampai tenggorokan, rasanya jelas ada ini celak, tidak batal, masuk. Tapi kan bukan manfaat maftuh. Sama ke obat tetes mata, kok masuk rasanya ada, nek rasanya tidak batal. Soalnya masuknya bukan min manfaathin maftuh. Wa qala al-Imam Malik idza iktahalla naharan wa wasala syai'un minal kahli wa nahwih ilal halqi aftar. Imam Malik berpendapat kalau ada orang pakai celak siang hari, terus celake dari mata, wong sing celaan mesti kan mata. Celake masuk atau sebagian celak masuk ke dalam jauf wa nahwihi atau semacam celak, contohnya obat tetes mata. Itu masuk ke tenggorokan aftar, itu malah bisa membatalkan menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tidak batal, soalnya mata bukan manfaatin maftuh menurut Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita Syafi'iyah dalam hal masuknya ain dari mata tidak batal. Wabihi qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad pendapatnya seperti pendapatnya Imam Malik. Nomor 7 al-jima'u, batal ke puasa. Yang nomor 7 jima', ini juga batal ke puasa. Wa huwa bi ma'nal ilaji, jima' mempunyai makna memasukkan. Sawa'an anzala am lam yunzil, baik ketika memasukkan farji ke farji itu keluar mani atau tidak keluar mani, tidak mempersoalkan itu. Yang penting sudah masuknya hasafah. Hasafah iki ingat sih lo ya, iki dakar misal, iki pucuke iki disebut hasafah, helm, gitu. Iku dinamakan jima, itu ndak usah menunggu sampai masuk semua, itu ndak usah menunggu gitu. Masuk hasafahnya saja itu sudah termasuk jima yang batal ke puasa, yang mewajibkan mandi, meskipun ndak inzal, meskipun ndak keluar mani. Apalagi keluar mani, apalagi misal ndak loh, tetap sudah batal puasane. Yang batal siapa? Yang masuk ke maupun yang dimasuki, semua batal. Wasawaan kanal kubu kana fil kubli awit tuburi, dan sama saja meskipun itu di kubul atau di dubur, halalan au haraman, baik itu hubungan yang halal atau yang haram, walau bahimatan, meskipun dengan binatang, semuanya batal, itu membatalkan puasa. Contohnya yang kubul ya biasa itu, yang fitubur contohnya ya orang ketika memasukkan zakar ke dubur, ya semua haram meskipun istrinya sendiri, kalau dubur haram. Halalan au haraman, contohnya yang halal ya dari hubungan nikah dengan istrinya sendiri, suami istri, terus farji zakar dimasukkan kubulnya istri, halal, hubungan yang halal yakni. Kalau haram contohnya zina soalnya. Meskipun ketika halal suami istri, tapi nek Ramadan siang ya haram dari segi membatalkan puasanya, bukan hubungannya. Al haraman atau hubungan yang haram, contohnya zina, bukan suami istri, atau suami istri tapi lewat dubur. Walau bahimatin, meskipun haramnya itu dengan binatang, enggak manusia, tetap batal ke. Meskipun wayal ono wong gak normal naksir karo binatang. Wayal zamur rajulu wayul zimur
Wa yalzamur rajulu faqat al-kaffaratu. Wa yulzimur rajula faqat al-kaffaratul uzma, dan bisa mewajibkan si laki-lakinya saja ketika terjadi itu yang namanya ilaj, laki-laki dengan istrinya atau laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya berarti zina, atau istrinya meskipun istrinya iku kok terjadi jima yang wajib. Wa yulzimur rajula faqat al-kaffaratul uzma, laki-lakinya saja yang diwajibkan menebus dengan kaffaratul uzma. Jadi ada tebusan. Tebusannya dari apanya? Dari melanggar kehormatan waktu siangnya bulan Ramadan. Nisbatnya orang yang wajib puasa, dia harus menghormati waktu siangnya bulan Ramadan. Kok enggak menghormati hanya karena dengan makan, maka dia wajib mengganti puasa. Tapi kalau enggak menghormatinya, dia wajib puasa, malah dia di siang Ramadan membatalkan dengan cara jima, lagi membatalkan yang kebangetan. Makanya enggak cukup qadha, enggak cukup, ada tebusan kafarah. Dinamakan al-uzma, tebusan yang paling berat. Apa itu? Ada taklekane nanti. Wahiyya 'ala tartibi, dan kafaratul uzma itu harus urut. Yang pertama dulu harus dilakukan. Tidak mampu baru boleh pilihan kedua. Pilihan kedua tidak mampu baru boleh pilihan ketiga. Wahya ala tertib. Yang pertama, idku raqabatin mu'minah, memerdekakan budak wanita yang mukminah. Harus mukminah. Kok tidak mukminah tidak cukup. Itu pun mukminah yang salamah minal uyub, yang selamat dari aib. Misal kok ada yang ada aib, contohnya pincang, atau contohnya buta, atau contohnya tuli, atau contohnya bisu, tidak cukup. Harus yang selamat dari aib ketika kerja. Aib yang bisa mempengaruhi kerja ya, bukan aib-aib yang hitam kok, itu bukan aib, warna kulit bukan aib. Aib yang dimaksud itu aib yang mempengaruhi kerjaan. Tuli contohnya kan dipanggil tidak bisa dengar, itu aib yang bisa mempengaruhi kerjaan. Memerdekakan budak wanita yang mukminah yang selamat dari aib. Kalau tidak mampu karena tidak ada budak zaman kita contohnya, atau ada tapi tidak mampu beli, tidak mampu memerdekakan. Fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu, maka pilihan kedua harus puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Kalau dia 1 bulan kok disela-selani batal, berarti ya mulai hitungan 1 lagi. Harus urut. Paling enak ya ketika ngepasi bayar kafaroh yang gitu itu ketika ngepasi hari Idul Adha, hari bulan Dzul Hijjah. Soalnya dia otomatis kurang 4 hari. Soalnya kan ya Idul Adha 3 hari tasyrik tidak boleh puasa. Itu otomatis sudah sebulan ini berarti otomatis ada yang hari-hari yang diharam ke, otomatis itu pengecualian. Enak. Milih kafarah ketika marahi kafarah. Makanya nek kawin aja nek sakben. Kawin nek sakben iku Ramadan hati-hati. Manten anyar poso-poso, awan-awan, guyon-guyon, akhirnya lah ngene iki lah kafarah. Kapok. Tapi nek sakben ya harus hati-hati, tidak masalah, cuma kan harus nahan, hati-hati.
Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jangankan 2 bulan, saya Ramadan yang wajib sebulan wis ndak betah, iki harus 2 bulan dipaksa, harus tetap tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin, 60 pokok. 1 orang miskin 1 mud. 1 mud itu ya 1 penuhe tangan yang digabung ketika dibuat mengambil gandum atau beras, itu sak kebake, sak penuhe tangan yang digabung itu 1 mud. Kalau dikiloke ya kira-kirane 6 on, kurang lebih 6 on, itu 1 mud. 1 mud itu seperempatnya 1 sa'. Itu 1 mud. Kau 1 orang miskin 1 mud dengan qutil balad. Kalau di sini ya beras. 60 itu ya pokok orang miskin 60. Mampunya sekarang 30, berarti ya boleh bulan depan, kalau mampu lagi gajian lagi, sisanya 30 lagi, boleh. Pokok total 60. Falau ajaza 'anil jami'i istaqarrat fi dhimmatih. Kalau dia tidak mampu semuanya, maka masih tetap di dalam tanggungan dia. Entah nantinya dia mampu yang mana, itulah yang wajib dilakukan, jadi utang. 3-tiganya ndak mampu, ya wes nggak usah ngapa-ngapa, ndak mampu. Kok nanti ketika lain waktu tiba-tiba salah satunya dia mampu, contohnya dulu dia ndak mampu soalnya sakit, suruh 2 bulan puasa ndak mampu. Beli budak merdekake, ndak ada budak di Indonesia, wes gak usum budak. Disuruh ngasih makan orang miskin, ndak cukup gajine misal. Akhirnya tiba-tiba dia sakitnya itu sembuh, akhirnya sehat, kuat, puasa sudah mampu, berarti puasanya langsung aja dah. Syahraini mutatabi'ain. Atau tiba-tiba ada rezeki banyak, ya sudah sittina miskinan langsung dipilih, bukan dipilih, langsung dilakukan yang dia ketika itu mampu langsung. Alal adhar, menurut pendapat yang paling zahir, fa idza qaddara ala khaslatin fa'alaha, kalau dia mampu melakukan 1 di antara 3 itu langsung aja, tidak usah nunggu urut-urut lagi. Wa man jama'a fi yaumaini lazimathu kafaratani. Kalau siapa orang menjima istrinya 2 hari, berarti wajib bagi dia 2 kafarah. Berarti 2 kafarah durung kapok, berarti total membebaskan 2 budak raqabah mukminah. Tidak ada budak, berarti puasa 4 bulan berturut-turut, kapok kan. Atau enggak bisa memberi makan 120 orang miskin 2 hari, tinggal jumlah kafarah 2 kali. Wahakadha, dan seterusnya, tinggal ngalike. Wa yajibu ma'aha qada'u yaumil ifsad 'ala ar-rajuli wal mar'ah, dan wajib disertakan dengan kafarah juga wajib pula membayar qadha hari yang dirusakkan itu. Qadhanya wajib bagi lakinya maupun perempuannya. Berarti misal dia dia mampunya kafarah yang puasa 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari. Ya kalau misal 30 hari sama 30 hari, berarti dia harus membayar 61 hari. Soalnya yang 1 hari niatnya nawaitu saumagotin an qadha.
Qadha soalnya dia merusakkan dengan sebab apa? Jima. Ya kan? An qadha'i syahri Ramadan hadhihi sanah. Qadha. Besoknya mulai nawaitu shauma ghadin kafaratan fardhan lillahi ta'ala. Kafaratal jima' fi Ramadan lillahi ta'ala. Kafaratal jima' fi Ramadan hadhihi sanah. Gampangane saya niat besok puasa karena puasa membayar kafarah sebab jima' di bulan Ramadan. Itu harus dilakukan niatnya gitu. Yang wajib yang didulukan yang mana? Milih dah, sama-sama wajib. Qadha yang hari yang dirusak juga wajib, kafarahnya juga wajib. Wa yajibu ma'aha, tapi kalau dari segi aslinya wajib, ya yang Ramadan qadha itu yang aslinya wajib. Kafarah itu kan wajib yang ada hal yang baru datang, yaitu pelanggaran. Wa yajibu ma'aha qadha'u yaumil ifsad 'ala rajul wal mar'ah. Kalau qadha'nya baik laki maupun perempuan. Tapi kalau kafarah hanya lakinya aja yang kafarah. Perempuan aman. Ada kematian baru, Sya'ban, Ramadhane terjerumus akhirnya jima, itu yang kafarah lakinya itu suaminya, istrinya hanya mengqadha yang hari yang batal itu tok. Fala kafarata ala nasin, maka tidak ada kafarah bagi orang yang lupa. Berarti tadi itu kita bahas jima yang batal ke puasa dan juga mewajibkan kafarah nisbate orang yang melakukan jima itu dalam keadaan ingat kalau ini puasa, kok masih jima, lah itu yang bayar kafarah. Orangnya lupa berarti tidak ada wala batal wala kafarah. Sama seperti orang ketika puasa makan, tidak batal wala qadha, makannya lupa. Orang ketika Ramadan lupa akhirnya jima, tidak batal ya tidak qadha, tidak usah kafarah kalau lupa. Ini lupa betul ya, itu lupa itu gak ono, lupa betul. Wala ala man jama'a fi ghairi Ramadan, dan juga ini tidak berlaku bagi orang yang jimaknya di selain bulan Ramadan. Itu khusus batal ke puasa yang mergo jima, itu juga wajib kafarah. Itu yang puasa yang dirusak dengan jima itu adalah puasa di bulan Ramadan. Maka yang kayak kafarah itu tidak berlaku kalau yang dirusak sebab jima itu puasa yang bukan bulan Ramadan. Meskipun qadha Ramadan, meskipun itu qadha Ramadan, tapi qadha tidak di bulan Ramadan. Contohnya di bulan Syawal, tanggal 10 Syawal mengqadha'i puasa Ramadan kemarin ada yang bolong. Berarti kan qadha puasa Ramadan, tapi tidak di bulan Ramadan. Tengah-tengahnya jima, itu tidak ada kafarah. Meskipun itu saumu qadha Ramadan, soalnya bukan fi Ramadan, tapi terjadinya fi ghairi Ramadan. Loh bedanya apa? Bedanya kalau bulan Ramadan puasanya orang Ramadan di bulan Ramadan ada kok jima kafarah. Soalnya li hurmatil waqti, karena memuliakan waktu yang sedang datang ini. Jadi ini waktu yang terhormat. Orang siang-siang gini Ramadan, ini kan Ramadan. Kok orang yang wajib puasa Ramadan dia malah jima, rusak puasane, maka dia kafarah. Soalnya ini waktu harus diagungkan. Makanya kalau itu terjadinya di selainnya Ramadan, tidak ada kafarah. Wala musafirin jazalahul iftar,
Dan ini tidak berlaku bagi musafir yang boleh iftar, boleh tidak puasa. Meskipun ketika itu dia puasa, meskipun ketika itu dia Ramadan, tapi dia musafir yang boleh iftar. Siapa itu musafir yang boleh iftar? Yaitu musafir yang pergi ada jarak masafatul qasar, jarak yang bisa qasar sholat, berarti safar ba'id, pergi yang jauh, sudah boleh qasrus sholah, dan dia perginya itu sebelum subuh. Ya kan orang musafir yang macam ini kan boleh ninggal puasa, ya kan? Dia tetap puasa, monggo, ya kan? Tengah-tengah jalan siang-siang dia istirahat, jima sama istrinya, tidak usah kafarah. Loh kan ini Ramadan, ya. Ini kan saya puasa, ya. Tapi kau itu orang yang boleh tidak puasa. Kenapa? Musafir sekarang. Beda nek kau di rumah, lah kafarah kau, bukan musafir. Nah ini berlaku buat orang yang tidak seperti musafir. Kenapa nek musafir kok seperti itu? Soalnya musafir itu orang yang puasanya boleh tidak nufudz, tidak berlangsung, itu boleh. Beda nek kita mukim, tidak musafir, itu puasa kita harus ada nufudz di dalam puasa kita, harus kita jaga betul, tidak boleh main-main, batal, gak boleh, rosah apa? Tapi nek musafir mau pakai rosah, monggo. Mau tidak pakai rosah, monggo. Makan lapar, monggo, mau musafir. Tapi nek kita lapar, jangan, tidak boleh. Harus nufudz, harus kuat. Wala man dhanna al-laila fabana naharan. Bangetan iki wong. Ada orang dia menjima istrinya sambil menyangka masih malam, ternyata sudah siang. Mungkin ya iku nisbate di dalam desa ya sudah ada adzan sekarang ya. Alhasil ini orang tak kira jam 3 malam, ternyata jam 5 subuh. Nah itu orang kok menyangka malam, ternyata siang. Dia menjima istrinya, ketika jima ternyata siang, tapi dia menyangka, bukan ragu ya, nyangka itu memang menyangka, lebih kuat ketimbang ragu, menyangka malam. Iku batal ndak puasane? Ayo, tak disii. Orang yang jima ke istri, ketika menjima itu menyangka ini masih malam, akhirnya jima. Setelah dia jima, ternyata tadi waktu jima sudah siang, ya kan? Itu orang yang kayak gitu ndak ada kafarah, paham? Sekarang tak tanya, puasanya batal ndak? Dia menyangka malam, akhirnya jima, ternyata tahu tadi ketika jima ternyata siang, puasanya batal ndak? Nek kafarah ndak wajib, soalnya dia menyangka, dimaafke dah. Tapi batal apa ndak puasane? Tidak batal. Batal. Mirip orang yang sahur, dia menyangka masih waktu sahur. Ternyata bareng lihat jam 6 misal. Misalnya dia di dalam gua, contohnya, ternyata jam 6 pagi. Tak kira jam 3 sahur niatnya, malah ternyata jam 6 pagi. Iku batal ndak puasane? Batal. Soalnya dia yakin dia sudah melakukan hal yang membatalkan, tidak dalam keadaan lupa. Tapi kan penyangkaannya keliru. Tapi kan sekarang jelas tadi salah. Sekarang jelas nek tadi salah, berarti jelas kalau tadi ndak sah, jelas kalau harus qadha. Tapi masalah jima yang macam itu ndak ada kafarah, tapi batal, tetap batal.
qadha tetap qadha. Cuma karena dia menyangkanya malam dimaafkan, tidak wajib kafarah. Ada ta'alaikannya. Yang nomor 1 wa yalzamur rajul faqat. Kenapa orang yang kafarah itu hanya laki-lakinya yang wajib kafarah? Jima suami istri ketika siang Ramadan itu yang wajib kafarah cuma suami, tidak istri. Kenapa? Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kadang orang gender kepingin persamaan, nek disamake malah repot. Makanya perempuan tidak disamake laki itu enak malah. Jajal sama, ya deloken nek kepingin sama. Kafarah perempuan itu kafarah ketika jima Ramadan itu lakinya tok loh yang suruh kafarah, perempuannya ndak. Nuntut sama, ya wes kafarah barang malah abot lah. Dulu ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala halaktu ya Rasulullah. Akhirnya si orang laki-laki ini sudah ketemu sama Nabi, duduk, ada hajat apa ini? Ya Rasulullah, saya binasa ini. Qal wa ma ahlakaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kok binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Dia laki-laki jawab, saya sudah menjima istriku ketika siangnya Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah kau punya uang buat memerdekakan budak, buat beli budak? Atau kau sudah punya budaknya perempuan mukminah tinggal merdekake? Qala la, tidak punya ya Rasulullah. Qala hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu ya Rasulullah. 2 bulan Ramadan sak bulan nih batal gini kok, syahwatku buanter ya Rasulullah. 2 bulan ya tambah enggak kuat. Qala la, orang salaf ya, kalian tak kasih tahu, orang salaf, orang soleh itu syahwatnya itu lebih banter dibanding selain orang soleh. Soalnya mereka itu menahan itu lebih daripada selain mereka. Selain mereka itu orang-orang yang tidak soleh ya, itu menyalurkan syahwat itu pokok bisa tersalurkan dengan apapun tersalurkan. Kepingin nonton, kepingin nyentuh, nah, pingin cium. Itu orang nggak soleh kan gitu, pacaran kan gitu. Orang soleh itu serba ditahan. Ghadul basar. Akhirnya dia itu ghadul basar apa? Memejamkan mata. Akhirnya ketika dia semuanya yang sudah terlanjur terlihat tetap aja dalam was-was itu setan mewaswasi terus, itu ditahan. Berhasilnya mereka nahan soalnya apa? Mereka sibuk, mereka tidak nganggur, makanya mereka bisa tidak terus. Sama sebetulnya orang yang tidak soleh, orang soleh menahan. Tadi kan kelihatan, tapi kan langsung dingklok, iku wong soleh. Nah, orang tidak soleh, ayo nih kan ono. Akhirnya kan syahwatnya kan punya semua, cuma yang satu tanpa rem, yang satu ngerem. Kita tidak ngomong ke yang tanpa rem ini terus akhirnya syahwatnya lebih besar. Sama, syahwat ya syahwat, gak ono wareke. Yang gak ngerem terus syahwatnya los, terus tidak punya syahwat dikerahke, tetap syahwat gak ono wareke. Tambah gemuk itu syahwatnya dituruti. Satu. Cuman ini yang orang soleh akhirnya bisa nahan itu kenapa? Soalnya mereka sibuk. Ini yang tidak soleh, tidak bisa nahan, kenapa? Soalnya tidak ada kesibukan, nganggur,
Orang soleh sehari hizib Quran 5 juz target, 10 juz target, wirid ini 100 kali, ini 1000 kali, ini taklim. Akhirnya semuanya itu terlampiaskannya itu ke istrinya ketika malam atau ketika sama istrinya. Makanya kadang istrinya banyak, halal poligami. Kadang juga orang soleh ketika macam orang yang sahabat yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau merusak puasamu, wajib kafarah, tidak bisa bayar budak, memerdekakan, kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu ya Rasulullah. Tidak mampu soalnya apa? Soalnya dia itu orang soleh, dia itu sudah bisa menahan diri dari yang kemaksiatan. Tapi ketika dia di rumah sama istrinya, dia tidak mampu untuk nunggu sebulan Ramadan lo rusak ketika dia sama istrinya. Apalagi 2 bulan. 2 bulan saya tidak mampu ya Rasulullah. Soalnya dia orang soleh. Tapi misal ada orang awam ditawari, orang awam merusak puasa karena jima, dia akhirnya ditawari harus urut, kok harus merdekake budak. Kan tidak ada budak sekarang, berarti tidak bisa. Pilihan kedua jatuh, kau harus puasa 2 bulan. Boleh enggak dia ngomong tidak kuat? Boleh enggak dia ngomong tidak kuat? Malah yang dia biasanya ngomong tidak kuat, orang awam atau orang soleh? Yang biasanya tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, biasanya orang soleh apa orang awam? Awam yang biasanya jawab tidak kuat. Nek wong soleh, jangankan 2 bulan, setahun dalail khairat sekelakon aku. 3 tahun dalail khairat pernah 2 bulan. Iku wong soleh. Tapi orang awam mesti jawab tidak kuat. Boleh tidak jawaban tidak kuat hanya karena dia itu nuruti nafsune? Tidak boleh. Harus kelakon. Pilihan ketiga aja, it'amu sittina miskina. Tidak boleh. Kau puasa 2 bulan tetap. Beda nek wong soleh sudah jawab tidak kuat, berarti betul-betul dia itu ada hajat memang. Tapi nek orang awam memang jangankan 2 bulan, kan poso sedino lur, ya moh kok 2 bulan, tetap harus itu, tidak ada pilihan ketiga, tidak ada. Baru nek orangnya sakit, orangnya itu kerjaan yang berat, nah, tidak mampu dah, 2 bulan ya saya tidak usah kerja, baru boleh it'amu sittina miskina. Soalnya dulu ada seorang raja merusak puasa Ramadan, menjima istrinya. Akhirnya ngundang para ulama. Ini hukuman buat saya apa? Raja ini kaya dong. Suruh milih. Pertama idku raqabah mukminah. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut atau tidak mampu it'am sittina miskina, raja memerdekakan budak, ya wes kau merdeka 1. Besok terulang lagi, gampang soalnya. Para ulama ketika itu langsung memvonis 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh yang lain, tidak boleh. Akhirnya si raja itu kapok, tidak berani ngerusak Ramadannya lagi. Soalnya berat. Coba nek itqu raqabah itu juga dilakoni orang awam biar menghormati Ramadan. Saiki syiar menghormati Ramadan itu harus dihidupkan, harus betul-betul dihormati. Wong Islam sendiri loh iki menghormati dengan cara macam itu, menjaga dari yang batal. Akhirnya dia ditanya, qala la fahal tajidu ma tud'imu sittina miskina. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kau punya yang bisa buat ngasih makan 60 orang miskin? Qala la, tidak punya ya Rasulullah. Tsumma jalasa, akhirnya duduk. Disuruh memerdekakan budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin, tidak mampu. Akhirnya duduk. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Akhirnya ada orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa
satu wadah apa karung kurma. Faqala tasaddaq bihadza. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong sama si orang ini, ini kau bisa gunakan ini buat sedekah. Sitina miskina, cari 60 orang miskin. Wong kau merdekake budak ndak mampu, puasa 2 bulan ndak mampu, ngasih makan orang miskin tadi ndak mampu. Nah, makanya sekarang ada yang bisa dia mampu, yaitu ngasih sedekah 60 orang miskin. Nah, ini buat sedekah 60 orang miskin. Faqala a'ala afqara minna. Ya Rasulullah, apakah ini sedekah buat orang paling fakir dari kami? Ya sedekah ya buat fuqara masakin. Siapa lagi? Fama baina la baita ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Ya Rasulullah, di antara 2 bukit, yakni lembah semua itu, saya orang paling fakir. Nah ini tak sedekah ke orang fakir, saya ini paling fakir. Orang paling fakir orang di kota atau di kampung. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya Allah, sampai Nabi itu tertawa. Disuruh sedekah, mumpung ada yang bisa dibuat sedekah, ya buat kafarahmu, tebusanmu, gunakan sedekah. Ya kalau sedekah ke siapa? Ya ke fuqara masakin. Loh saya ini paling fakir kok ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bersabda, "Tsumma qala idhhab fa at'imhu ahlak." Ya sudah pergi kasih makan buat istrimu, anak muda. Kau sendiri yang makan malah bati. Mestinya kafarah gara-gara jima ketika Ramadan, malah jima ketika Ramadan malah dapat untung 1 karung kurma. Tapi puasa tetap qadha. Qadha tetap tidak mampu qadha, tidak mampu. Kalau misal kok qadha tidak mampu, ya kalau dia itu memang tidak syarat wajib, ya fidyah. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. Ada ta'alaikannya nomor 2. Ta'alaikan ketika faqat al-kaffaratul uzma. Qala al-imamani Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i fi ahadil qawlaini anna 'alal mar'ati al-kaffaratu in tawa'at fi dzalik. Tadi bahas kafarah jima ketika Ramadan, itu yang wajib kafarah cuma suami. Istrinya ndak usah ikut-ikutan kafarah, enak. Tapi tetap qadha, iya. Tapi kafarah cuma suami yang kafarah. Itu menurut madhab kita. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, sama Imam Malik, sama Imam Syafi'i dalam salah satu di antara 2 qaul, dan qaul yang Imam Syafi'i salah satu ini bukan qaul yang masyhur, itu perempuannya juga wajib kafarah. Kalau perempuannya membantu suami atau menggoda atau tidak menggoda atau membantu suaminya untuk jima ketika Ramadan, terlibat. Kalau si istri membantu suaminya untuk melakukan jima di siang Ramadan, maka si istri juga wajib kafarah kalau bantu. Berarti biar aman, ya istrinya ngomong, "Mas, saya tidak mau, ini Ramadan, puasa." Akhirnya kok dipaksa sama si suami, ya yang kafarah suaminya aja, istrinya tidak usah. Tapi kalau suaminya itu nggodo-nggodo, wah ya kapok pisan, ben kafarah sisan. Tapi menurut madhab yang masyhur, tetap meskipun membantu, tidak kafarah. Soalnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma memerintahkan si suami tanpa tanya istrinya itu, tanpa membahas istrimu juga harus tanpa membahas, cuma si suami. Padahal jima kan mesti ya suami istri, tapi yang dibahas sama Nabi sama tamunya sama sekali tidak membahas istrinya orang itu. Berarti yang wajib ya cuma yang laki. Ta'alek nomor 3. Apa itu? Wahiyya ala tartib indal jumhur. Ini harus tartib. Yang pertama memerdekakan budak, yang kalau tidak mampu
puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Ini harus urut, dan ini menurut pendapat mayoritas ulama. Wa qala Malik huwa mukhayyar bainal khisalits thalath. Menurut Imam Malik boleh memilih, langsung milih yang dia senangi, meskipun yang dia tinggal itu dia tetap mampu, boleh dia tinggal. Wa afdaluha indahul it'am. Menurut Imam Malik boleh milih, dan menurut Imam Malik yang paling afdal di antara 3 itu ngasih makan orang miskin 60. Nomor 8, al-istimna. Al-istimna menjadikan mani keluar. Menjadikan mani keluar, onani. Wa huwa talabu khurujil maniyyi bi ayyi tariqatin ghairil jima'i, yaitu menjadikan keluarnya mani dengan cara apapun selain cara jima. Kalau jima ya memang keluar mani, cara yang memang caranya gitu loh. Memang caranya, jalannya keluar mani ya jima. Istimna ini dinamakan istimna soalnya mestine bukan caranya bisa keluar mani, tapi dibuat akhirnya bisa keluar. Nah, itu loh, dipaksa keluar. Makanya tidak disamakan dengan jima. Lagi pula kalau jima kan khuruj, dukhul kepada farji. Istimna ini tidak ada dukhul. Bi ayyi tariqatin ghairil jima', dengan jalan apapun selain jalan jima'. Fayalzamu bihil imsaku ma'al qadha'. Maka wajib buat orang yang istimna, setelah istimna dia pertama puasanya itu batal. Siang hari istimna batal. Akhirnya setelah batal wajib buat dia tetap menahan. Tidak boleh kemudian Allah harus batal, ngombe, minum, tidak boleh, harus. Kok dia imsak ini wajib yalzam, kok dia kok sudah tidak ada gunanya, saya nahan, lapar, makan, tetap dosa. Meskipun ketika dia imsak tidak terhitung puasa, makannya tetap dosa. Ma'al qadha, ditambah dia harus qadha hari yang ketika dia rusak dengan istimna. Li'annahu inzalun natijun an mubasyarah. Soalnya istimna itu keluar mani yang timbulnya karena mubasyarah, ada sentuhan. Ada sentuhan. Jadi memang disentuh, akhirnya bisa keluar. Bisa membatalkan puasa. Wala yuftiru man anzala bil ihtilam. Tidak batal puasa orang yang inzal, keluar mani sebab mimpi. Akhirnya dia keluar mani, ihtilam, ya teruskan aja puasane, wala qadha. Tapi mandi jinabat hati-hati, jangan sampai batal. Ketika sudah hati-hati mandi jinabat masih masuk, ketika masuk tidak sengaja, tadi juga sudah hati-hati, dimaafkan. Wala yuftiru bil fikri, dan tidak batal keluar mani sebab ngayal. Ngayal ya. Tapi ngayal tanpa mubasyarah tetap. Fikri yakni berpikir atau ngayal tanpa mubasyarah, tanpa menyentuh. Tahu-tahu ketika mimpi, ngayal ke perempuan, ngayal tok tanpa ada mubasyarah, keluar mani, tidak batal. Wala yuftir bil fikr, tapi tafakur, biasanya tafakur ya, kayak penciptaan langit bumi. Tafakur yang bisa mengeluarkan mani itu masuk kepada fala yarfuth wala yashab. Puasa itu ya jangan rafath. Rafath itu apa? Ngomong saru nek rafathe lesan, mikir saru nek rafathe pikiran. Puasa jangan rafath. Jangan jima kalau rafathnya di farji.
Lah kalau orang puasa dia mikir-mikir yang saru-saru tanpa mubasyarah, tanpa megang, tanpa nyentuh, hanya ngayal mikir, terus keluar mani, iku puasanya ndak batal fikih, tapi pahalanya batal. Soalnya yang namanya puasa iku as-saumu li, kata Allah. Puasa dia itu untukku. Dia menahan dari syahwatnya karena aku. Makanya kalau orang rafath di pikiran atau rafath di mata, nonton TV, saru-saru ketika puasa, nonton YouTube, nonton gambar-gambar internet, saru-saru ketika puasa, itu rafath di mata. Allah tidak butuh meninggalkannya, dia makan minum soalnya dia tidak meninggalkan rafath. Wala bin nazar, dan tidak batal keluar mani yang sebab nonton, matanya nonton, akhirnya keluar mani, nonton yang saru-saru, puasanya tidak batal selama tidak ada mubasyarah, tidak ada nyentuh, tidak ada nyentuh. Beda nek dia nonton sambil gulingnya di klesat, gulingnya di rangkul, klesat, itu namanya ada sentuhan. Ini tidak nyentuh, itu artinya memang tidak ada sentuhan, cuma lihat, keluar, itu tidak batal. Tapi lihat yang saru-saru, itu batal ke pahalane puasa, meskipun puasane fikih tidak batal. Malam yakun min adatihil inzalu bidzalik, ditambah satu lagi, selama itu bukan kebiasaan. Kalau kayak gitu itu memang biasanya tidak keluar, tahu-tahu keluar. Lah tahu-tahu keluar ini tidak batal. Tapi ini memang dia punya kebiasaan. Orang memang biasanya itu cuma ngayal tok, itu tanpa nyentuh bisa keluar mani. Ketika Ramadan tetap dia tidak jaga gitu. Ramadan tetap ngayal, tanpa nyentuh ya memang biasanya bisa keluar. Itu juga keluar, ya batal kayak gitu memang. Berarti yang harus dihindari, ya jangan ngayal. Kalau dari ngayal itu bisa menyebabkan dia keluar mani. Wa amma ma rawa Jabirun an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang diriwayatkan Jabir dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim, 5 hal kata Nabi itu bisa membatalkan puasa. Al-kidbu, bohong, bisa batal ke puasa. Wal ghibatu, membicarakan keburukan orang lain, misal orang lain itu dengar, dia pasti tidak suka meskipun itu fakta. Wan namimatu, mengadu domba biar si A itu bertengkar sama si B. Wal yaminul kadzibatu, sumpah palsu, sumpah bohong. Wan nadharu bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Itu 5 hal. Fahuwa mahmulun ala dhihabi ajri siyami, maka 5 hal ini diarahkan maknanya ke hilangnya pahalanya puasa. Membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya secara fikih. La hukmuhu, tidak membatalkan hukum puasanya. Nah itu wan nadharu bi syahwah, dan melihat dengan syahwat. Nah saiki takon aku ning dalan niku biasane nek ada perempuan-perempuan sing ning dalan-dalan niku kadang pakai celana, iya celana tapi ketat, ya kan? Tapi ketat. Syahwat ora? Atau wajahnya itu make upan, ayu, syahwat apa dah? Itu mestinya kalau Ramadan ya mereka jaga, biar yang laki-laki itu, memang laki-lakinya kan gitu, pikirannya kotor. Lah soalnya kau keluar gitu sih. Kalau kau tidak keluar gitu ya kita tidak ada pikiran kotor kan gitu. Soalnya orang itu pikiran kotor itu soalnya ada pemandangan kotor gitu loh.
Orang ada pikiran kotor soalnya ada pemandangan kotor. Ya akhirnya yang ada pikiran kotor. Sekarang misal kalian ada perasaan kepingin bakso ndak? Ndak ono kan? Ndak ono kan kepinginan bakso? Sekarang tahu-tahu tak hidangkan bakso nih depan kalian. Dah. Ketika di depanmu terhidang bakso, mulai muncul kepingin bakso ada ndak? Pikiranmu kotor. Pikiranmu berarti kotor. Masuk cuma terimanya bakso langsung kepingin. Loh, yang kepingin itu ya ndak pikiran kotor. Kenapa baksonya di sini? Kalau di sini berarti saya lihat ya saya kepingin, jangan salah ke dong. Nek kepingin saya ndak ada kepinginan bakso ya jangan hidangke bakso di depan saya ndak mikir bakso, tadi ndak ada pikiran bakso. Oh tiba-tiba ditaruh bakso kepingin, kok kepingin akhirnya dikatakan pikirannya kotor. Ya kalau kepingin ndak kotor ya jangan keluar ke bakso nih, kan gitu. Beda nek malaikat itu ya ndak punya nafsu. Makanya orang normal punya nafsu. Normalnya orang kalau lihat gituan ya normalnya ya gak syahwat, gak normal berarti tambah ke itu. Nah, terus kalau dikatakan harus jaga pandangan, lah kok juga jaga kelakuan dong, gitu. Jaga aurat. Makanya yang laki-laki juga bisa enak jaga pandangan, juga jaga pikiran, enak, imbang. Beda misal ada perempuan sudah rapet, kerudung, nunduk ke, sudah ndak make upan, sudah rapet, masih digoda laki-laki. Lah iki laki-laki sing gratil, beling, sudah ada penjagaan masih dilanggar itu penjagaan. Itu kalau yang menadhar bisyahwah itu bisa membatalkan puasa, yakni pahalanya puasa. Wa qalatis sayyidatu Aisyatu wa kadzal Imam Ahmad wal Auza'i bi annaha tubtilu hukmas siyam. Ditambah lagi Sayyidah Aisyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i itu berpendapat yang batal hukum. Ajib. Jadi gini. Tadi itu bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, fahuwa mahmulun ala dhihabi ajris siyam. Iku bisa membatalkan puasa, yakni batalkan pahalanya puasa. Tapi iku menurut madhab kita Imam Syafi'i ndak batal puasamu, tapi yang batal pahala puasa. Tapi waqalat Sayyidah Aisyah berpendapat beda. Imam Ahmad juga, Imam Auza'i berpendapat yang batal memang hukum puasanya ikut batal. Subhanallah. Kayak gini kita tahu orang puasa jogibah. Kan gak batal sing fikih. Ada Sayyidah Aisyah berkata fikih juga batal puasanya. Harus qadha berarti. Bohong. Melihat syahwat, nonton TV, qadha. Ghibah ya kalian nunggoni tayangan silet, tayangan apa? Gosip-gosip iku melok nunggoni qadha. Batal puasane. Wan namimah wal yaminal kadzibah. Sunanun fis siyam wa fi Ramadan. Sunnah-sunnah di dalam puasa dan di dalam bulan Ramadan. As-sahuru makan sahur. As-sahuru makan sahur. Wa huwa tanawulut ta'ami fi waqtis sahar, yaitu mengambil makan. Tanawulut ta'am, makan fi waqtis sahari, ketika waktu sahur. Wa yamtaddu waqtuhu baina nisfil lail ila tulu'il fajri, waktunya itu terbentang mulai tengah malam sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi orang jam 1 itu ya sudah boleh sahur itu. Kesunahan sahur sudah hasal, kesunahan sahur.
Kalau dia iku pencari pahala loh ya. Pokok sing sunah-sunah iku kepingin golek, akhirnya dia sahurnya jam 1 sudah cukup buat mencari pahala sunnahnya sahur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus suhuri. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan di antara puasa kita orang muslim dengan puasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani adalah di dalam makan sahur. Yakni kita kalau puasa itu ada makan sahure, kalau ahlul kitab ada puasa loh ahlul kitab itu. Itu kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa diwajibkan orang sebelum kalian, yaitu Yahudi Nasrani ada loh puasa. Cuma bedanya puasa kita sama puasa mereka dari segi zahire sama-sama puasa ada. Tapi yang membedakan adalah kita ini ada sahur. Mereka tidak ada sahurnya. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Soalnya syariat Islam itu datang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang memang di perintah Allah Ta'ala meringankan beban yang dulu diharamkan buat Yahudi Nasrani dihalalkan buat orang Muslim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadha'u 'anhum israhum. Nabi yang mereka temukan di dalam Taurat dan Injil, wa yadha'u anhum israhum, yang akan meletakkan beban berat dari pundak mereka ahlul kitab kalau mau iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu syariatnya berat-berat, Nasrani syariatnya berat-berat. Diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat. Kalau semua umat itu iman, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah. Bahkan orang Yahudi Nasrani yang syariatnya itu dulu itu berat, kalau setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau iman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya jadi ringan. Kok mereka nggak mau iman, ya tetap syariat seperti yang mereka lazimi berat. Lah, mereka yang melazimi Yahudi Nasrani yang tetap Yahudi Nasrani nggak mau iman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meneruskan syariat yang ada, yaitu puasa tetap ada. Bedanya sama puasa kita, kata Nabi, aklatus suhur, kita itu ada sahur, makan sahur itu sunnah, dengan mereka tidak boleh, berat. Puasa mereka itu lebih berat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu yusallun, Allah merahmati dan para malaikatnya memohonkan ampun buat orang-orang yang sahur. Wajib iku kepingin dapat rahmat Allah, kepingin dapat istighfar malaikat buat kau ibadah. Ibadahnya apa? Makan-makan. Oh enak. Ibadah kok makan, tapi wayah sahur. Makanya kalian misal ana praktek ubudiyah, ya, cari sing enak praktek ubudiyah, misal akdun nikah, praktek ubudiyah, ya etok-etokan latihan nikah. Praktek ubudiyah contohnya sholat jenazah, ya etok-etok sholat jenazah. Praktek ubudiyah sing enak, makan-makan. Praktek ubudiyah apa? Sahur. Ya wis, kan ibadah, tapi isine makan. Rawahu al-Imam Ahmad bin Hibban wa sahahahu wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Iki sing tarhim apal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada barakah.
Rawahu Syaikhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam wa huwa yatasahhar. Ada seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya dulu pernah masuk ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang sahur. Faqala innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uha. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur, ketika saya masuk beliau bersabda, ini makanan sahur itu barakah. Allah taala kasihkan buat kalian kaum muslim. Jangan tinggalkan sahur. Barakah, jangan ditinggalkan, Allah kasih buat kalian. Rawahun Nasai. Makanya kadang ada orang memilih sahur itu ketika tengah malam, sebelum tengah malam belum sahur. Jam 11 malam, nisbati kita taruh jam tengah malam itu jam 12 ya. Kok jam 11 belum dinamakan sahur. Kepingin sahur ya ba'dane tengah malam. Wa anil Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala ta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila suhur. Suhur iki makanannya, sahur iku makannya. Ila suhur kepada makanan sahur fi Ramadhana. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajakku untuk makan makanan sahur. Fi Ramadan, ketika itu malam Ramadan. Faqala, ketika mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halumma ilal ghidha'il mubarak. Ayo kita menuju makanan yang diberkahi. Allah. Makanan yang diberkahi itu makanan yang ketika dibuat sahur, makan yang diberkahi itu makan ketika makan sahur. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal Ibnu Majah wal Hakim an Jabir marfu'an. Ibnu Majah sama Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail." Minta tolonglah kalian untuk minta tolonglah kalian dengan makan sahur agar bisa kuat puasa di siang hari. Dan minta tolonglah kalian dengan tidur qailulah biar bisa kuat untuk sholat malam. Tidur qailulah itu tidur siang hari sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu namanya qailulah. Dinamakan qailulah soalnya tidurnya itu ya sejenak. Nek tidurnya kok sebelum zuhur atau setelah zuhur kok sampai sore atau mulai pagi sampai sebelum zuhur, bukan qailulah tapi qaitsurah. Wa fi ma'nal barakati wujuhun, dinamakan barakah ada makna, ada beberapa segi. Kenapa sahur barakah? Minha an yubarika fil qalili, an yubaraka fil qalili hatta tahsulal i'anatu 'ala shaumi. Di antaranya diberkahi makanan yang sedikit sampai jadi hasil bisa membuat orang kuat puasa. Meskipun misal ada orang sahurnya sedikit tapi sahur bisa kuat puasane. Tapi ini tidak sahur ya lempe-lempe. Makanya sahur meskipun mau sedikit tapi sahur itu barokah. Bisa kuat seharian tetap. Meskipun kita sedikit ketika sahur. Kurma 3. Meskipun kurma 3 tapi ini itu sahur Allah Ta'ala berkahi. Bisa buat seharian tidak lapar. Nah, itu barokah, ada yang mengatakan maknanya gitu. Wa minha nafyul muhasabah ala hadzal ta'am. Ada yang mengatakan barokah artinya tidak dihisap makanannya. Kalau yang selain makanan sahur dihisap, kau makan itu dari mana hasilnya. Setelah makan nikmat kau buat apa? Kau buat amal apa buat mensyukuri. Tapi nek sahur enggak ada hisap. Bigoy rehisap. Soalnya Allah Ta'ala berkahi, tidak dihisap sama Allah. Wa minha al-ajru wa thawabu fil akhirah.
Ada yang mengatakan barokah yakni pahalanya di akhirat besar. Yang kedua, ta'jilul futur, sunnah puasa menyegerakan berbuka. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين